So here we have next question, 1 plus 2i upon 1 minus into bracket 1 minus I whole square. So I have taken here for the expansion, you can just have a glance. Be careful about the minus denominator. We have minus of, further I should say it is a minus b whole square. Just keep the minus outside. Then we have 1 plus I square minus 2i, and accordingly we have 1 plus 2i. Denominator I should say it is expansion. 1 minus 1. It is actually minus 1. Minus of minus plus 1. Minus into minus plus 2i. So plus 1 minus 1 will get vanished and we are left with 1 plus 2i, denominator 1 plus 2i ನೋಡಿ. So 1 plus 2i upon 1 minus 1 plus 2i ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಇದನ್ನೇನಾದ್ರೂ 1 minus 2i ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಆಸ್ 1 ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ 1 plus 2i upon 1 plus 2i. 1 1 ಕಟ್ ಆಯ್ತು, 2 2 ಕಟ್ ಆಯ್ತು, i ಕಟ್ ಆಯ್ತು, ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. The whole term 1 plus 2i is a complex number. 1 plus 2i is a complex number. The whole complex number gets eliminated. If you are not convinced, you can multiply. ಮತ್ತೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಆಗಿಲ್ಲ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. But the whole term gets eliminated. The result is 1. I mean to say 1 plus I into 0. So this is how the cancellation can be done here. Once the whole term. ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 1 1 ಪಾರ್ಟ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಕತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋಂಗಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿರಲಿ. Yeah. So now I'll go for the modulus, and we have modulus as square root of 1 square plus 0 square. We have 1. That's the answer. So next question I have taken here, the complex number itself is given as minus 3 by 5 plus 4i by 5. Okay, again third question ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗೈತ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಇದನ್ನ ಸರ್ಕಲ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. I'll take this as third question A part, sub question third question B part. Okay, yeah. So next question ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Here the number itself is minus 3 by 5 plus 4i by 5. So we have a standard form only. ಕೊಟ್ಟಿರೋ standard form ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. X value, the real part minus 3 by 5, imaginary part 4 by 5, and therefore we have the symbol. The symbol stands for modulus. Square root of x square plus y square. 9 by 25, 16 by 25, 25 is LCM. So let's balance it. We find 25 by 25, root 1, answer is 1 is the answer. Fourth question, minus 1 minus I. Z is a given complex number, minus 1 minus I. X value minus 1. Y value minus 1. Modulus question ಕೇಳಿಕತ್ತಾರೆ. Root of x square plus y square. And let's conclude the answer here. Next question we have 2 plus I, denominator 3 minus I whole square. So ಹಾಗಿದ್ರೆ this question can be taken as, ನೋಡಿ ಮೊದಲು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್. ಫೋರ್ತ್ ಲಾ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್ a by b whole raised to m can be taken as a raised to m upon b raised to m. ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನಷ್ಟೇ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಅದು ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಬೇರೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತದೆ. So I have taken here according to fourth law of exponent, I went for squaring first. So square ಅಂತ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2 square, I mean a plus b whole square, 4 plus I square plus 2ab, denominator 3 square plus b square minus 2ab. So this shrinks to minus 1 ಇದ್ದಂಗಿದು. 4 minus 1 3 plus 4i, denominator is 9 minus 1 8 minus 6i. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಿಡೋಂಗಿಲ್ಲ, you know it very well what it implies. Denominator I implies still division. Multiplied by 8 plus 6i and balance it. Still division has to be done. And here we have 8 3s are 24. Here followed by term by term. 3 6s are 18i. Term by term 32i. Term by term 24i square. Denominator a minus b, a plus b, a square minus b square. So ಹಾಗಿದ್ರೆ 24. This has to simplify. Like terms ಇವೆರಡು ಎರಡನ್ನು ಕೂಡ ಕೂಡಿಸೋಣ. So we are left with 50i. This goes to minus 24. Denominator we have 8 square 64 plus 36, which will further simplify to 100. Numerator it's 24 plus 24 minus 24 gets eliminated. So we have 50i, denominator 100. So 1 le 2 le 51s are 2s are. So we are left with I by 2. So z is equal to I by 2. Stand form ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ x plus I y ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ x ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಆಗುತ್ತೆ. y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ is not 2, is not I by 2, it is 1 by 2, 1 by 2. So modulus ಕೇಳಿಕತ್ತಾರೆ. Symbol accordingly we have square root of this square. You can write here of course, but I have taken straight away 1 by 2 whole square. Square gets eliminated. Answer is 1 by 2.
ಇಲ್ಲ 1/4 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ರೂಟ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 1/2 ನೇ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. So 6th question I have given here. You can give a pause to the video and you can solve it from your side. We have 1 plus 7i upon 2 minus I whole square. A square plus b square minus 2ab. Please go through this. Okay, and I find the solution as minus 1 plus I. Okay, ಅದು ಪೂರ್ತಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಇದು z ಮಾತ್ರ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಏನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ಗೆ ನಾನು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಹಿಂಗೆ ಬರೆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ಆನ್ಸರ್ನ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಐ ಟೇಕನ್ continuation part and modulus z mod z is equal to root 2 is the answer. Okay, 2 plus root of minus 3 ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರ್ಕೋತೀರಾ? 2 plus I root 3 ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀರಾ. ಹೀಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ರೀಸನ್ ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ 2, ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ root 3. ಸೊ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ I should say it is square root of 2 square. 4 plus 3 I should say root 7 is the answer. I hope it's clear. 8th question, 3i minus 1 whole square. Okay, so 3i minus 1 whole square na, sorry, 3i minus 1 whole square. Let's go for expansion. A minus b whole square, a square plus b square minus 2ab. So I find here I square andre minus 1 iddhage, minus 9 plus 1 minus 6i. So it will shrink to minus 8 minus 6i. Idu z matra. Prashne modulus melide, mod z melide. So let's go for root of minus 8 whole square plus minus 6 whole square. We are left out with root 100, that is 10. So 9th question, we have 1 plus I upon 1 minus I minus 1 minus I upon 1 plus I. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಇದು 1 plus I ಒಂದ್ಲೇ, 1 plus Y ಒಂದ್ಲೇ. Okay, this is 1 don't cancel it because we have minus sign in between. ಸರಿಯಾಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಓದ್ರಲ್ಲೇ ಮೈನಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. And this has to be done here with the proper LCM. Isn't it? So into idre matra hige na bracket kottu na into kottide antandre 1 the terms would have can be cancelled. So here we have z is equal to the complex number accordingly, and let's go for LCM. 1 minus I 1 plus I should act as LCM. Cross multiplication ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. So as to balance for the LCM we find 1 plus I whole square minus of 1 minus I whole square. Okay, let's continue the simplification part with a plus b whole square. I have done it here. Be careful about the minus. ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈನಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹುಷಾರಾಗಿರಿ. ಮೈನಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹುಷಾರಾಗಿರಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಏನು? ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಎ ಬ್ರಾಕೆಟ್. ಮೈನಸ್ ಬರೋ ತಕ್ಷಣ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಈ ಮೈನಸ್ ಅನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದ ಮೈನಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಬೈ ಪುಟಿಂಗ್ ಎ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಮೈನಸ್ ನ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ತಿನ್ನೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈಟ್ ದ ಮೈನಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಮೈನಸ್ ಈಟ್ಸ್ ಯು. So a plus b whole square, a square plus b square plus 2ab. A minus b whole square, a square plus b square minus 2ab. Okay, I square under minus 1, plus 1 minus 1, plus 1 minus 1 gets eliminated. Okay, ಉಳಿಯೋದು 2i, minus into minus plus 2i. Denominator, ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರ ಬರೋಣ ಇಲ್ಲ, denominator ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ, a minus b plus b. We have 2. Simplifies 2i. So z 2i ಇದೆ, ಹಾಗಿದ್ರೆ real part 0 ಆಗುತ್ತೆ, imaginary part 2 ಆಗುತ್ತೆ. So we are left out with the root of 2 square, which is nothing but root 4, or I should say it is 2. So 10th question I given, z1 is given, z2 is given, find this symbol. ಸ್ವಲ್ಪ symbol ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರೋ. z1 into z2 divided by, ನೋಡಿ z1 ಮೇಲೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಈ ಸಿಂಬಾಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ ನೋಡ್ರಿ. ಈ ಸಿಂಬಾಲ್ ಏನು, ಈ ಸಿಂಬಾಲ್ ಏನು, ಈ ಸಿಂಬಾಲ್ ಏನು, ಈ ಸಿಂಬಾಲ್ ಏನು, ಅದನ್ನ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋರಿರ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಯು ಆಲ್ ದಿ ಸಿಂಬಾಲ್. ಈ ಸಿಂಬಾಲ್ ನೋಡ್ರಪ್ಪ, ಈ ಸಿಂಬಾಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಸಿಂಬಾಲ್ ನೋಡ್ರಿ. ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ಹಿಂಟ್, ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅನಲೈಸ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಸೈಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪೂರ್ತಿ ನೋಡಿದಾಗ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡೋಣ, ಮೊದ್ಲು ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಇವ್ರು ಯಾರು? z1 ಇಂಟು z2. ನೋಡಿ, ಮೊದ್ಲ ಮಾಡ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಮಾಡ್ ಹಾಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದ, ಯಾವುದು ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಂಗಿಲ್ಲ. ಮೊದ್ಲು ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಾತಾಡೋಣ, ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇವರೇ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲ, ಅವರ ಮೊದ್ಲು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಐ ಟೇಕನ್ ಹಿಯರ್ z1 z2 ಅಪಾನ್, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೂಡ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ನೀವು ಬರೆಯೋದು ಕೂಡ. ಓಕೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಲ್ ದಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ವಿಚ್ ಯು ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ LHS part, okay, which you want to balance it, should be accurate. So here we find z1 into z2, denominator z1's conjugate. Can you see that? z1's conjugate symbol.
ಕಂಡೇ ಇಲ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ನಮಗಂತ ಅನ್ನೋಂಗಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರಕಾರ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕಾನ್ಜುಗೇಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್, ದೇರ್ ಇಸ್ 1 plus I. Let's perform it. You can just have a glance term by term. 1 into minus 2. Here we find plus 4I. We find plus 2I. I find here minus 4I square. Denominator 1 plus I. Just go for this. And this should be the simplification part. And division occurred. And finally I got Z is equal to 4 plus 2I ಅಂತ ಬಂತು ನೋಡಿ ಆನ್ಸರ್ ನಂದು. ಪ್ಲೀಸ್ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೂಡ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. And x is equal to 4, y is equal to 2. ದೆನ್ ಈಗ ಬರೋಣ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ನೋಡ್ರಿಲ್ಲ, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಈಗ ಮಾಡಲ ಸಿಂಬಲ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 16 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 16 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 4 ರೂಟ್ 20 ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಆನ್ಸರ್. ರೂಟ್ 20 ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆನ್ಸರ್. ಸ್ಟಿಲ್ ನೀವೇನಾದ್ರು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 20 ಅಲ್ಲಿ 4 ಇಸ್ ಎ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಐ ರಿಪೀಟ್, 20 ರೂಟ್ 20 ಹೌದು. ಬೇಕಿದ್ರೆ 4 5 20 ಅಂತ ನೀವು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ 4 5 is 20 and 4 is a perfect square ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಆಸ್ 2 root 5 ಕೂಡ ನೀವು ಬರೀಬಹುದು. ರೂಟ್ 20 is also accepted, 2 root 5 is also accepted. ಎರಡೂ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಐ ಗಿವನ್ ಹಿಯರ್, ಫೈಂಡ್ ದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಟಿವ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಈಗ. ಫೈಂಡ್ ದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಟಿವ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 3 plus 4i. Z is equal to 3 plus 4i ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ರಲ್ಲೇ. ಸೊ ಇದು ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ Z ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಈ ನಂಬರ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ 1/z ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಿಂಬಲ್ ನ ಬೇರೆ ಹಚ್ಚಬೇಕಾಗತ್ತೆ. 1/z is different from Z. 2 is different from 1/2. Isn't it? 2 is equal to 1/2 ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ 2 is equal to 1/2 ಅಂತ ನೀವು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, you give me 2 apples and you take only half apple. You are saying no, both are equal. So you give me 2 apples and you take half apple, both are equal only. Isn't it? So as 2 is not equal to 1/2, 2's multiplicative inverse is 1/2. ಅವು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ Z ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆದ್ರೆ ಅದರ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಟಿವ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಂದೂ ಈಕ್ವಲ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂತ ಬರಿಬೇಡ್ರಿ, ಈ ಸಿಂಬಾಲೇ ಬೇರೆ. Z is given 1/z is equal to it's 1/3 plus 4i ಅಂತನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ನಡಕ್ ಸಿಂಬಲ್ ಹಾಕ್ಬೇಡ್ರಲ್ಲೇ, ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಹಾ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗೀತಾ ಹಾಗಿದ್ರೆ? ಯಾಕೆ ಮುಗಿಲಿಲ್ಲ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಒಳಗೆ ಐ ಬಂದು ಪಿಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಚೂಡ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಡನ್. ಸೊ ಹೌ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್? ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 3 minus 4i, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ 3 minus 4i. It's a division of two complex number. Got it? Fine. So here we find 3 minus 4i, denominator we find a square minus b square, and let's go for simplification. I find 3/25 minus 4i/25 should be the answer. It's just like your lower class mathematics only. Only thing, new symbols we're introducing here. Something called mod symbol, something called multiplicative inverse symbol, and how to perform division. What do you mean by I? A new concept has been introduced. That's it. But otherwise, your lower class, all the formulas are going to will be taken here, will be considered accordingly. So here we have second next question I given 3 minus 2i whole square. So multiplicative inverse ಇದೆ 1/z ಅಂತಾನೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 1/3 minus 2i whole square. So let's go for this. Okay, we have all the terms. Expansion. I find 9 minus 4 minus 12i. So this is 5 minus 12i. Please do it once from your side. And plus, let us go for division. And the final answer I should say it is 5 plus 12i divided by 169 ಬರಿಬಹುದು. ಇಲ್ಲ 5/169 plus 12i/16 116 ಬರೆದು ಕೂಡ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿ ಇವನ್ ಹಿಯರ್ 1 minus i upon 1 plus i. ನೋಡಿ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಟಿವ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಉಲ್ಟಾ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡೋದಲ್ಲ. ಉಲ್ಟಾ ಅಂದ್ರೆ 1/z ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ. ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಮೇಡಮ್ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. 1 minus i upon 1 plus i ನ ಮೊದ್ಲ ಇದನ್ನಷ್ಟನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಅದು z ಇರ್ತದೆ. z ಅದೆಲ್ಲಾ z ಬಂದ ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಉಲ್ಟಾ ಹೊಡಿಸೋದು ಅದು ಬರ್ತದೆ. ಅದು ಲೆಂದಿ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಡೂ ಹಿಯರ್, 1/z ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಟಿವ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಇರೋ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಾಗಿರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಒಳಗಿರ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಉಲ್ಟಾ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅಂದ್ರೆ 1 minus i ತೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, 1 plus i ಉಲ್ಟಾ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ 1/z ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಟ್ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್, ಇಷ್ಟು ಬರ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಈ ನಂಬರ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಡಿವಿಷನ್ ಕೇಳುತ್ತಾ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೇಳುತ್ತಾ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ. ಸೊ ಐ ಟೇಕನ್ ದ ಡಿವಿಷನ್ ಹಿಯರ್, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಇಟ್ಸ್ ಬೈ ಕಾನ್ಜುಗೇಟ್, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಟ್, ವಿ ಫೈಂಡ್ a plus b whole square. ಐ ಟೇಕನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಐ ಫೈಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಆಸ್ ಐ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿ ಗಿವನ್ ಹಿಯರ್, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಟಿವ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣನೇ ಉಲ್ಟಾ ಇದೆಲ್ಲ ಮೇಲ್ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ. 4 minus 2i into 1 minus i ಉಲ್ಟಾ. Denominator has to be taken as numerator. Numerator is balanced with the denominator.
and let's go for division. Okay, before I go for division, I thought I need to expand this numerator. Numerator terms nu kuda expansion ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 4 ones are 4, minus 4i, this is minus 2i, minus into minus plus 2i whole square, denominator accordingly. Here still I can simplify. I find here minus 2, 4 minus 2, 2. This simplifies to minus 6i, denominator we find 3 minus 4i. And let's go for division here of the two complex number. And final answer I should say 6 by 5 minus 2i by 5. So finally, let me conclude here something special for you all. Nodi, note number 1. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಇನ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಒಂಥರ ಸಮರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದನ್ನ. ಡಿವಿಷನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನೀವು ಅನ್ಕೊಂಡು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ವಿತ್ z x plus iy. ಇದನ್ನ ಇನ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಕರಿಬಹುದು ನಾನು? ಐ ಶುಡ್ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಕಾರ್ಟೀಷಿಯನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತಾನೂ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್. x plus iy ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ. a plus ib ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತೂ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಏನೇನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ. ಈ ಮುಂಚೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ. ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಬಹುದು? ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. ಫೈಂಡ್ ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬಹುದು. ಫೈಂಡ್ ಹಿಂಗ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ, ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಕಾನ್ಜುಗೇಟ್ ಕೇಳಬಹುದು. ಹಿಂಗ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಕೇಳಬಹುದು. ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಕೇಳಬಹುದು. ಸಿಂಬಾಲ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಸಿಂಬಾಲ್, ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಸಿಂಬಾಲ್, ಕಾನ್ಜುಗೇಟ್ ಸಿಂಬಾಲ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ 3 ಟರ್ಮ್ ಸಿಂಬಾಲ್, ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್, ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ. ಸೊ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾ ಇದನ್ನ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ವಿತ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಎರಡೂನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ತೆಗೆಯೋದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಮೊದಲನೇ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರಿನ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್, ಎರಡನೇ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರಿನ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್, ಅವನ್ ಎರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಒಂದೇ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಇಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್. ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್. Okay, so just to remember the property, I am giving you this one. Just ಇವನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀರಾ ನೀವಲ್ಲೇ. ಸೊ ಡಿವಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿವಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಮಾಡೋದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಆಸ್ mod z1. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಶುಡ್ ಇಟ್ಸ್ mod z2, ಬಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಪ್ಲೈಸ್. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ 0 ಇರಬಾರದು. ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಇದು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಮೇಲೆ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ. ಇದು ಕಾನ್ಜುಗೇಟ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಾನ್ಜುಗೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಬಾರ್ ಹಾಕ್ತೇವಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಫ್ ಎಟ್ ಆಲ್ z is complex number x plus iy and z bar is a complex number, sorry it's conjugate number x minus iy, then if it's conjugate then ನೋಡಿ z1 plus z2 ಎರಡೂನು ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಕಾನ್ಜುಗೇಟ್ ತೆಗೆಯೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಮೊದಲನೇ ನಂಬರಿನ ಕಾನ್ಜುಗೇಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಂಬರ್ ಕಾನ್ಜುಗೇಟ್. ಅದು ಮೈನಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಸಲ ಬರೀಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೈನಸ್ ಕೂಡ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಸೊ z1 ಪ್ಲಸ್ z2 ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಕಾನ್ಜುಗೇಟ್ ತೆಗೆಯೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಆಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಕಾನ್ಜುಗೇಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಕಾನ್ಜುಗೇಟ್. ಲಾಜಿಕಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ 2 ಆಲ್ಸೋ. ಇವನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಇಟ್. ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಹಾಗೆ z1 ಮೈನಸ್ z2 ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರ ಕಾನ್ಜುಗೇಟ್ ಈ ಸೇಮ್ ಆಸ್ z1's conjugate minus z2's conjugate. Now second one I had taken with respect to multiplication. z1 into z2 ಮೊದಲು ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಕಾನ್ಜುಗೇಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಆಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಕಾನ್ಜುಗೇಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಕಾನ್ಜುಗೇಟ್ ಅನ್ನ ಎರಡೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಬರುವಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ that complex number is definitely equal to this. So same is applicable for division also. Divide and then conjugate is same as division between the two conjugates, provided denominator should not be equal to 0. I can even say z2 ne 0 illa antandre yavude karanakku conjugate 0 irangilla. So I will shrink the answer for z2 only for this. Okay, yeah, so these are few properties and now few sums I am giving here. ನೋಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ. ಶಾರ್ಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದನ್ನ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಇವೆಲ್ಲಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ತರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಪಾರ್ಟ್ ಒಳಗ ಎಂತೆಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ.
ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ a ಪ್ಲಸ್ IB ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ಬೋದು ನೋಡಿ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್, ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್. ನಂಬರ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ, ಅದು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ. 1 2 3 4 5 6 7 ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಮೊದಲನೇ 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಫಾರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್, ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂಡ್ ಫಿಫ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಫೈಂಡ್ ದಿ ಕಾನ್ಜುಗೇಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿಕತ್ತೀನಿ. ಕಾನ್ಜುಗೇಟ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಕಾನ್ಜುಗೇಟ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಓದಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫೈಂಡ್ ದ ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್. ಏನಿದು ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆರ್ ಫಾರ್ ಮತ್ತೆ ರ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನೋಂಗಿಲ್ಲ, ಆರ್ ಆಫ್ ಝೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಅಂದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಝೆಡ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್. ಈ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಬರುವಂತ ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ರಿ. ಅದ್ರ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀರಿ? ಹಿಂಗ್ ಬರೀತೀರಿ, ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ -19/5 ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್. ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ -21/10 ಅಂತ ಬರೀಬೇಕಷ್ಟೇ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಇರಲಿ, ಐ ಬರೀಬಾರ್ದಿಲ್ಲೇ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಹಾ. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹಂಗ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಬರ್ರಿ. ಇದೇ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ, -19/5 ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ I ಇಂಟು 21/10 ಅಂತ ಬರ್ತದ. ಆದ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ಬರಿಬೇಕು ಇದನ್ನ, ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಸಪರೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಸಪರೇಟ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ಹಿಂಗ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಉತ್ತರನ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ 7th question is also based on real part and imaginary part only. I given the answer just to verify. Okay, if at all solutions are here somewhere, if you find them wrong, please don't worry, you just solve it according to question. We'll discuss the solution part in our discussion session olaga discuss madona. You need not to send me, madam correction ide ante, you need not to send me to my personal number, don't do that. Yeah, okay, whereas you can if any corrections are there, you can put it in the comment box. Okay, I'll go through it. Find the modulus of a complex number ಕೇಳಿಕತ್ತ ನೋಡ್ರಿ. Find the modulus of a complex number. So 8th and 9th question ಮೇಲೆ modulus ಕೇಳಿಕತ್ತೀನಿ. ಪ್ರಾಪರ್ ಸಿಂಬಾಲ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆನ್ಸರ್ ನ ಕೊಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಹಾ, 1 minus I whole raised to 4 ನ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಪ್ಪ? ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹಿಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಹಳ ಜನ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನನ್ಗೆ ಹಿಂಟ್ ಏನ್ ಬೇಕಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹಿಂಟ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ 1 minus I ನ ಮೊದಲ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು ಹಿಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದಾ? ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ನೋಡಿಪ್ಪ, 1 minus I whole square ನ ಹೆಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತೇವಪ್ಪಿ? A minus B whole square ತಾನೆ. ಸೊ ಈ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಈ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನ ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೊಗೊಳೋದು ಬೇಡ. ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಗಮನ ಇರಲಿ. A minus B whole square. So we have A square plus B square, okay, minus 2. A ನ ಮೊತ್ತ 1 ಇದೆ, B ನ ಮೊತ್ತ I, we have 2I. So plus 1 minus 1 ಕಡ್ತಾ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಪ್ಲಸ್ 1 ಮೈನಸ್ 1 ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನು ಉಳಿತು? -2I whole square ಅಂತ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಗೋಸ್ ಟು ನೌ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್. 2 square 4I square. ಆದರೆ I square ನ ಮೊತ್ತ -1. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ -4 ಆಸ್ ವಾಟ್? ಆಸ್ Z ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದ್ರದ್ದು ಉತ್ತರ -4 ಇರ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ನಾ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಏನೋದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಸ್ ಕೇಳಿಕತ್ತೀನಿ. ಸೊ ಮಾಡ್ಲಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಾವು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 4 square -4 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆನ್ಸರ್ 4 ಉಳ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ಇದು ಹಿಂಟ್ ಬೇಡ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ, ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಯು ಡೂ ಇಟ್ ಒನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ದೋಸ್ ಹೂ ವಾಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಒನ್ ಹಿಂಟ್ ಫಾರ್ ಹೌ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮಾಡ್ಲಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್, ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಕಾನ್ಜುಗೇಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ. ಆಗಿದ್ರೆ 10ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೀ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ನೋಡಿ. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಅಂದ್ರೆ 2 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಪ್ಪ, ಏನು ಉತ್ತರ ಬರುತ್ತೆ ಅದೊಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ 2 + I ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು. ಕ್ಯೂಬ್ ಇದೆ, A + B ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಫಾರ್ಮ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನೂ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, Z1 ಕೊಡ್ತಾರೆ, Z2 ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇದ್ರ ಕಾನ್ಜುಗೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಮೊದ್ಲ ಆ ಕಾನ್ಜುಗೇಟಿನ ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿಕ್ಕಿರಂಗಿಲ್ಲ ಹಿಂದಿಂದಲ್ಲೇ. ಸೊ ಸಿಂಬಾಲ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. This is Z1 into Z2 and then you go for this symbol. This symbol stands for what? Modulus. Very good. This symbol speaks about imaginary part. Z1 minus Z2 ಮೊದಲು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದರೊಳಗೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಏನೈತಲ್ಲ ಅದನ್ನಷ್ಟೇ ಬರೀರಿ. ಇದು Z1 + 2 Z2 ಮಾಡ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀರಿ. ಸೊ ಈಗ ಉತ್ತರ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸೊ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಇವೆಲ್ಲ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟು ಬಿ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ 15 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ನಾವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ.
ಓಕೆ, ವಿಡಿಯೋ ನಂಬರ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ವಿಡಿಯೋ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ನೀವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಬಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಗನ್ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಮೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಸಮ್ಸ್ ನ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇದರೊಳಗೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಗಮನ ಇಡಬೇಕಾದ್ದು ಕಾನ್ಜುಗೇಟು, ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟು, ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟು, ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಟಿವ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಇರಲಿ. ಬಹುಶಃ ಈ ಲಾಟ್ ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಟಿವ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ I'll just add few more questions here. That is 16 questions. Sorry dear, I'll add few multiplicative inverse question ಬಂದಿಲ್ಲ ನೋಡಿಲ್ಲೇ. I'm asking you to find 1 upon z1. I'm asking you to find 1 upon z2. 2 more questions I added. Sorry, 16th and 17th question. So 17 questions are homework for you. Multiplicative inverse ಎರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿತ್ತಲ್ಲೇ. This question I given modulus, I given real, imaginary, conjugate, simplify. Okay. So solve these questions and next the doubt session we'll have the discussion on all the questions. Wherever you find difficulty we can discuss it. Thank you.